ایک سورہ فاتحہ کی یہ گزارش ہے مرحومہ سیدہ مہر بانو بنت سید سبط نبی عابدی صاحب اور عابدی فیملی کے جتنی مرحومین ہیں، جملہ قبر المومنین مومنات، ایسے حضرات کا جن کا دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لنا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا، معبود کا، کہ جس پروردگار نے یہ توفیق دی، چند سانسیں دی تاکہ اس کی تسبیح اور تحلیل کی جا سکے۔ شکر ہے اس معبود کا، احسان ہے اس معبود کا جس نے زندگی کی لمحات کو بخشا تاکہ اس کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کی جا سکے۔ اے میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے جس وقت یہ زمین اور آسماں کو خلق کیا تو خداوند عالم نے، خداوند منان نے
ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تاکہ وہ میری تسبیح و تحلیل کر سکیں، یعنی ہدف پروردگار دنیا میں انسان کو بھیجنے کا یہ تھا تاکہ اس کی ذات والا پہچانی جا سکے۔ پروردگار نے جو عظیم چیزیں اس دنیا میں خلق کی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی عظمت کو، پروردگار کی عظمت کو دیکھنے کے بعد اس کا شکرانہ ادا کیا جا سکے۔ یعنی خدا نے یہی کہا کہ میں نے نہیں خلق کیا جن و بشر کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ کافی وقت چاہیے اس کی وضاحت کے لیے، لیکن مختصراً عبادت، بندگی، اطاعت، فرما برداری، یہ تقریباً سب ایک ہی زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا نے جب انسان کو اس زمین پر خلق کیا تھا تو خدا کی عبادت اور بندگی کرنے والا دنیا میں اس وقت تو کوئی نہیں تھا۔ جب بندہ آیا، جب اس نے خداوند عالم کی تمام نعمتوں کو دیکھا تو اس کی نعمتوں کے سامنے خداوند عالم کی جو نعمتیں تھیں سر جھکانا شروع کر دیا۔ جو چیز دیکھی، جو نعمت پروردگار کی دیکھی، اس کا شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں سے کچھ انسانیت بھٹکتی ہوئی بھی نظر آ گئی۔ سورج کو دمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ شاید یہی خدا ہے۔ دریا کی طغیانی کو دیکھا، کہا کہ شاید یہی خدا ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا تو کہا شاید یہی خدا ہے۔ درخت کی اونچائیوں کو دیکھا، اس میں لہرانا دیکھا، کہا کہ شاید یہی خدا ہے۔ یعنی الگ الگ مختلف چیزوں کو دیکھتے گئے انسان اس کی عبادت کرتے، لیکن خداوند عالم نے ایک ہادی بھیجا ہدایت کے لیے کہ وہ دنیا میں آئے اور آنے کے بعد ان بندوں کو جو اگر بہک بھی چکے ہیں انہیں صحیح راستے پر، راہ راست پر لے کر آئے، وہ ان کی ہدایت کرے۔ کہ پروردگار عالم نے اس وقت جو ہادی بھیجا تھا ہدایت کے لیے، جنہوں نے اس کی ہدایت بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا اور ہدایت یافتہ ہوئے، اور جن لوگوں نے اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کیا وہ غیر ہدایت یافتہ ہوئے اور وہ جہنم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ خداوند عالم نے انسان کو عقل کامل بنا کر بھیجا تھا، وگرنہ عقل انسان کے پاس بھی ہوتی ہے اور حیوان کے پاس بھی ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حیوان میں وہ فکر اور تدبر نہیں ہوتا جو انسان کے اندر موجود ہے، وگرنہ انسان اور حیوان دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے اس میں بھی جس میں روح پیدا کی تھی، اس میں بھی روح پیدا کی تھی، بہرحال وہ بھی چلتا پھرتا، یہ بھی چلتا پھرتا، لیکن اس میں فکر کرنے کا مادہ نہیں ہے، کسی چیز پر اسے عزم اور ارادہ نہیں ہے۔ انسان کو پروردگار نے اچھے اور برے سمجھنے کے فکر کرنے کا اس کے اندر مادہ پیدا کیا ہے، اچھی اور بری چیزوں کو تشخیص کرنے کو اس کے اندر پروردگار نے مادہ پیدا کیا ہے۔ وہی انسان جس کو خدا نے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، وہی کبھی صنم کی پوجا کرنے لگا، کبھی درختوں کی پوجا کرنے لگا، کبھی پانی کی پوجا کرنے لگا، کبھی سورج کی پوجا کرنے لگا، کبھی چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے۔ پروردگار نے ایک ہادی بھیجا تاکہ ان کو بتائے دیکھو وہ سورج جو کہ ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، وہ درخت جو کہ فنا ہو جایا کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے، وہ پانی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹل جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا لم یلد ولم یولد ہے۔ پروردگار کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا رشتہ دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، پھر بھی سب کا سب کچھ ہے وہی پروردگار، وہی معبود، وہی ذاتی والا۔ اس پروردگار نے جو ہے عبادت کے لیے کہا، اپنی بندگی کے لیے کہا۔ خداوند عالم نے اس عبادت اور اس بندگی میں، اس مراتب میں، اس رتبے میں ایک اور ذات کو اپنے نزدیک کر لیا ہے۔ وہ کون؟ کہ ایک شکرانہ جو پروردگار نے کہا کہ ہمارا شکرانہ، ہماری ہر نعمت کا تم شکریہ ادا کرو، اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار کہتا نظر آ رہا ہے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، ان کا ادب کرو،
उनका एहतराम करो। देखो उनके सामने कभी सर बुलंद न करना, देखो उनके सामने कभी जरी ना होना, देखो माँ बाप के सामने एक ग़ुलाम के मानिंद पेश आओ अपने आप को। और ख़ुद कुरान की आयत कि जो मैंने आपके सामने सूरह इसरा की इस कुरान की आयत को जो तिलावत किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु बिलवालिदैनि इहसाना। अल्लाहु अकबर। खुदावंद आलम कह रहा परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, वो परवरदिगार जिसने इस दुनिया के हर चीज़ को पैदा किया है, वही परवरदिगार यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करो। ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। खुदा के साथ किसी को भी शरीक ना करो, खुदा परवरदिगार की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। लेकिन उसके साथ परवरदिगार कहता नज़र आ रहा है वालिदैन के लिए, व इल्ला बिल वालिदैन एहसाना। देखो लेकिन खुदा की पर इबादत करो, खुदा की बंदगी करो और अपने वालिदैन के साथ एहसान से पेश आओ। अपने वालिदैन के साथ, माँ और बाप के साथ भलाई करते रहो और एहसान से पेश आओ उनके साथ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा, यहाँ तक कि इन दोनों में से कोई एक ज़ईफ़ हो जाए, या माँ या बाप, और किलाहुमा, या दोनों ज़ईफ़ हो जाएं, सिन रसीदा हो जाएं। फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, देखो उनके सामने तुम ज़र्रा बराबर उफ़ तक न कहना, अपनी ज़बान को मत खोलना, उफ़ भी न कहना। अगर वालिदैन तुम्हारी आँखों के सामने उन दोनों में से कोई एक ज़ईफ़ हो जाए या दोनों ज़ईफ़ हो जाएं, देखो कभी उनके सामने तुम उफ़ तक न कहना। अल्लाहु अकबर। आयत आगे बढ़ी, वला तनहरहुमा, देखो कभी उन्हें झिड़कना नहीं, कभी सख्ती से और तुंदरुई से उनसे कभी गुफ्तगू न करना, बल्कि वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, देखो उनसे मोहब्बत से पेश आना, अच्छे से पेश आना, अपनी ज़बान को मीठी रखना उनके सामने, अपनी ज़बान को ऐसी रखना, ऐसी शीरनी हो कि वो तुम्हारी ज़बान को सुनकर खुशहाल हो जाया करें। माँ बाप परवरदिगार की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है। बहरहाल ये एहसास उसी को हो सकता है कि जिसके पास इन दोनों नेमतों में से कोई एक नेमत ना हो या दोनों नेमत ना हो, उसको अपने वालिदैन के कदर का एहसास होता है। आज ये मजलिस बहरहाल जो बर्पा की गई मरहुमा के लिए तस्लीत अर्ज़ करते हैं हैदर भाई और उनकी पूरी फैमिली को कि वाक़ई बहुत ही नेक मरहुमा थी। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। मुहिब्ब अहले बैत, अज़ादारी इमाम हुसैन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली, नेक दिल, नेक सीरत, बाइफ़त, जितना उनके लिए कहा जाए कम हो। क्योंकि मैं खुद उनकी फैमिली को खुद जानता हूँ कि कैसे लोग, बहुत ही नेक लोग, बहुत नेक। खुदा रहमत करे, परवरदिगार करवट करवट चैन दे मरहुमा को। उनकी नेकियाँ खुद उनके फ़र्जंद हमेशा बयां किया करते हैं। मेरी वालदा ने हमेशा गरीबों, फ़कीरों, मोहताजों की हमेशा मदद की, दर्दमंदों के दर्दमंद बनी रहीं। लेकिन कभी हम लोग को पता भी ना चला, एहसास तक ना होता था। ये होते हैं अहले बैत के चाहने वाले, ये होते हैं शहज़ादी कौनैन के रास्ते पर चलने वाले। इंसान नेकी करे और नेकी किसी को पता भी ना चले। जिसके लिए नेकी की गई है वही जाने और ख़ुद वो बंदा जाने, तब वो नेकी होती है। बाज़ मौक़े पे बाज़ नेकियां दिखाने की भी ज़रूरत होती है, ताकि लोग वो देखकर लोगों में हौसला पैदा हो, लोगों में जोश और वलवला पैदा हो बाज़ मौक़े पर। लेकिन अक्सर कहा गया है कि इन कामों को छुपा कर किया जाए, नेकियों को छुपा कर किया जाए, ये एहसास ना हो किसी को। आज उस मरहुमा के मजलिस, इस बीबी दो आलम, मलका दो आलम, शहज़ादी कौनैन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हो रही है। इस सरज़मीन पर हो रही है वो मासूमा कि जिसके लिए ख़ुद इमाम रज़ाए गरीब कहते नज़र आ रहे हैं कि मंज़ारा उख्ती
बेकुमिन कमन ज़ारनी, जो शख्स भी मेरी बहन मासूमा की ज़ियारत कुम में करे, कमन ज़ारनी ऐसे ही है जैसे उसने मेरी ज़ियारत की हो, मुझ रज़ा की ज़ियारत की हो। और इमाम रज़ा की ज़ियारत का किताब कामिल ज़ियारत के अंदर मौजूद है कि इमाम रज़ा की ज़ियारत का सवाब इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा से भी बढ़कर है। अल्लाहु अकबर। आज उस बीवी की बारगाह में शरफ़ है हमें और आपको कि बहरहाल इस बीवी की बारगाह में हुजूर का मिला, और आज मासूमा की बारगाह से आपकी खिदमत में ये मजलिस है। बड़ी करीम है ये मासूमा, इनके दर से जो मांगता है कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये ख़ानदान ही ऐसा है कि जिस दर पे भी इंसान चला जाए इस दर से कोई खाली नहीं जाता है। अगर इस दर से रहमत चाहिए तो आपको इस दर से मिल जाएगी, नेमत चाहिए तो इस दर से मिलेगी, औलाद चाहिए तो इस दर से मिलेगी, माल चाहिए तो इस दर से मिलेगा। जो चाहेंगे, दुनिया चाहें आखिरत चाहें, इस दर से परवरदिगार आपको इनायत करेगा, क्योंकि ये वसीला हैं। खुदावंद आलम ने खुद कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये लोगों ईमान ले आओ, तक़वा अख्तियार करो, मुत्तक़ी बनो, परहेज़गार बनो, और उसके बाद आखिरी मरहला कि जब खुदा के पास नज़दीक होना, पहुँचना हो, उसके पास एक वसीला लेकर जाओ, एक वसीले को अपने साथ लो, लेकर खुदा के बारगाह में हाजिर हो जाओ। ऐसा वसीला दुनिया में तलाश किया जाए, वो वसीला जो कि खुदा के पास डायरेक्ट जाकर मिला दे, कहीं पर रुकावट ना आए। अगर दुनिया में वसीलों की तलाश की जाए तो हर वसीला कहीं ना कहीं रुकता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन एक दर अहले बैत वो है, हमारे पास एक ऐसा वसीला है कि जो मुस्तकीम जाकर खुदावंद आलम से मिल जाता है। हम लोगों के पास, वो हम कौम वाले वो कौम है जिनके पास वसीले की कमी नहीं। वो कौमें और होंगी जो वसीलों के मोहताज होंगी। ये कौम वो कौम है जिसके पास एक नहीं बल्कि 12, 14 बल्कि 72 वसीले हमारे पास मौजूद हैं, कि जिस वसीले को भी खुदा की बारगाह में लेकर पहुंच जाएं, खुदावंद आलम इनायत ही इनायत करेगा। माँ बाप के साथ एहसान करो, नेकी करो। बीवी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के भी हदीस मौजूद है काफ़ी, कि इंशाल्लाह उस तरफ भी रोशनी एक मुख्तसर से दूँगा। खुदावंद आलम ने कहा कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, व बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी करो, रहमदिली से पेश आओ। बल्कि पैगम्बर आज़म की वो हदीस बड़ी मारूफ हदीस है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा वलदुन बार नज़र इला अबवैहि इल्ला कान लहू बेकुल्ल नज़रतिन हज्जतुन मबरूरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन की तरफ रहमत भरी, मोहब्बत भरी अगर निगाह एक करता है तो परवरदिगार हर निगाह पर उसे हज मकबूला का सवाब देता है। कुरान ने का क्या कहा, वह बिल वालिदैन एहसाना। हदीस से पैगम्बर कि अगर औलादों में से अगर कोई भी औलाद अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ अगर प्यार भरी, मोहब्बत भरी निगाह अगर उनकी तरफ करे, उनके चेहरे को अगर प्यार से बैठ कर देखे, फ़कत चेहरे को अगर बैठ कर देखता रहे, तो परवरदिगार हर निगाह पर माबूद उसे हज मकबूला का सवाब देगा। कहते उसी मजमे से एक शख्स बुलंद हुआ और कहता है, या रसूल खुदा अमिअता मर्रा, अगर कोई 100 मरतबा भी निगाह करे? पैगम्बर ने फरमाते पैगम्बर आज़म, बला, हाँ, अगर 100 मरतबा भी कोई अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ देखे तो परवरदिगार हर उस निगाह पर उसे हज का सवाब इनायत करेगा। खुदावंद आलम, पैगम्बर फरमाते खुदावंद आलम कंजूस और बखील नहीं है तुम्हारी तरह। यानी मुराद यह है कि निगाह करो, निगाह करने से मुराद उनके साथ नेकी करो। जब खुदा एक निगाह के ऊपर, फ़कत एक निगाह प्यार भरी, मोहब्बत भरी अगर वालिदैन की तरफ कर दे इंसान, तो खुदा उसके ऊपर रहमतों का नज़ूल कर देता है, बरकतों का नज़ूल कर देता है, हज मकबूला का उसे सवाब दे देता। तो वो खुदा जो इतना करीम है, जब एक निगाह पर इतना इनायत करे, तो अगर वालिदैन के साथ कोई एहसान करे तो सोचो उसे कितना इनायत करेगा। क्यों? क्योंकि यही वालिदैन हैं जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक हम पर एहसान किया। शादी ब्याह हो जाने के बाद भी माँ बाप के दिल की वो धड़कनें और माँ बाप के दिल की बेचैनियाँ कम नहीं होती। औलाद कहीं भी अगर ज़र्रा बराबर भी परेशान हो जाए
माँ बाप परेशान हो जाया करते हैं। ज़र्रा बराबर भी अगर माँ बाप के देख ले के अपने बच्चे के पेशानी पर बल आ जाता, कहते माँ बाप तड़प जाया करते हैं। ये चीज़ें परवरदिगार ने, ये मोहब्बत इंसानों तो इंसानों हैवानों के अंदर भी ये पैदा कर दी है, हैवानों में भी ये चीज़ पैदा कर दी है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हैवानों में और परिंदों में जिस वक्त बच्चे अपनी औज पर पहुंचते हैं, जिस वक्त बुलूग पर पहुंचते हैं, तो वो परवाज़ करके फिर मुड़ के नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ इंसानों में भी ऐसे हैं कि जिस वक्त शादी ब्याह हो जाता है, होने के बाद माँ बाप की तरफ निगाह भी नहीं करते। ये मेरे अजीज़ों, आया ये हक है माँ बाप का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को फ़ना कर दिया हम और आपके लिए, जिन्होंने न दिन की धूप देखी, न रात की ओस देखी, न ये सर्दी की रातें देखी, न ये गर्मी के दिन देखे, अपने बच्चे के ऐशो आराम को देखा, अपने बच्चे की हर चीज़ को देखते रहे। ये मेरे अजीज़ों, ये नेमत जब चली जाती है तब एहसास होता है। माँ बाप के दिल को कभी न दुखाया करो। माँ बाप अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए माँ को कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बच्चों की। लेकिन क्या वालिद को भी भूल जाया जाए? कहा नहीं, बल्कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक दरवाजे तक आओगे नहीं तब तक जन्नत तक पहुँचोगे नहीं। इसलिए कुरान ने कहा कि दोनों के साथ, माँ बाप तुम्हारे दोनों, उनके साथ एहसान किया जाए, दोनों के साथ एहसान किया जाए, उनके रुतबे को, उनके अदब को लिहाज किया जाए। माँ बाप के सामने कहते बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू न की जाए। माज़रत के साथ आज मेरे बच्चे वालिदैन के साथ सामने खड़े होकर नाजेबा हरकत करते हैं, नाजेबा ज़बानों से अल्फाज निकालते हैं। ये गलत है, गलत है। ये हमारे माशरे में जो आजकल हो रहा है, ये गलत हो रहा है। माँ बाप का अदब एहतराम बहुत बड़ा है। कुरान कह रहा वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप के सामने उफ़ तक न कहो। चे बेरसक इंसान उनके सामने खड़े होकर गंदी गंदी गालियाँ बके, उल्टी सीधी ज़बान पर अल्फाज लेकर आए, माँ बाप के सामने बुलंद बुलंद आवाज़ से बैठकर वहाँ पे गुफ्तगू करे, कहे लगाए, गलत है ये। माँ बाप का अदब एहतराम है। पैगम्बर आज़म ने वो वाक़या बड़ा मशहूर, नहीं दोहराना चाहूँ, फ़कत इशारतन कहना चाहता हूँ। यानी एक शख्स आता है, एक जवान आता, कहता है या रसूल खुदा, मेरी ज़िंदगी का हर चैन छिन चुका है, ना औलाद मेरे कहे में रही, ना माल मेरे पास है, ना दौलत मेरे पास थी, सब कुछ जाती रही। या रसूल खुदा, मरीज़ी, बीमारी, आज़ारी, हर किसी ने, हर चीज़ ने मुझे आकर घेर लिया है। तो उस वक्त पैगम्बर आज़म ने कहा था कि क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो कहा नहीं या रसूल खुदा। कहा अगर नहीं ज़िंदा हैं, जाओ अपने वालिदैन की कब्र पे जाओ और उनके पैताने जाकर बैठो, कब्र के सिरहाने नहीं। मरने के बाद भी कहा गया कि पैरों की तरफ जाकर बैठो। और जाता है, बैठता है, और उसी तरीके से पैगम्बर ने जिस तरह बताया तो उसे कहते उसके बाद पलट कर आता, सारी चीज़ें उसकी पलट के आ चुकी थी। चंद रोज़ ना गुजरे कि सारी खैर बरकतें पलट के आती चली गई। कभी माँ बाप को नाराज़ मत करना। अगर माँ बाप दुनिया से नाराज़ चले जाएं तो खसरत दुनिया वाला आखिरा है, ना यहीं का रहेगा ना वहीं का रहेगा। चाहे वो रसूल का सहाबी ही क्यों ना हो, रसूल का सहाबी ही क्यों ना हो, अगर माँ बाप अगर नाराज़ हों तो दम भी नहीं निकलता इंसान का आसानी से। वो वाक़या बड़ा मशहूर है अलक़मा का कि रसूल के सहाबी हैं, बहुत ही नज़दीक तरीन सहाबी हैं। अलक़मा की शरीक हयात रसूल खुदा के पास आती है और आकर कहती है या रसूल खुदा, मेरे शौहर आपके सहाबी हैं, मरज़ुल मौत में मुब्तला है। पैगंबर सुनकर नाराहत हुए, कहा या रसूल खुदा, आज कई दिन हो गए हैं, बहुत ही अज़ियत ईज़ा में उनका दम नहीं निकल रहा है, तड़प रहे हैं। या रसूल खुदा दुआ कर दीजिए ताकि वो राहत हो जाएं। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया क्या उनके वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? कहा हाँ उनकी माँ ज़िंदा है। कहा माँ? का माँ साथ में नहीं रहती है। कहा कि क्यों? माँ को बुलाया जाए। कहा माँ शायद ना आएंगी, माँ क्योंकि उनसे नाराहत है, माँ उनसे राज़ी नहीं, माँ अलग रहती हैं। बहरहाल पैगम्बर आज़म ने अपने एक सहाबी को भेजा, जाओ अलक़मा की माँ को बुला कर लेके आओ। अलक़मा की माँ आती हैं, जैसे ही सुना कि पैगम्बर ने, कहते नंगे पैर भागी वहाँ से, पैगम्बर ने और मुझे बुलाया है। खुशी के मारे नहीं समाती, भागी भागी आए, पैगम्बर के कदमों पे आकर गिरती हैं, रसूल खुदा से सलाम अलैकुम। उसके बाद पैगम्बर आज़म ने पूछा क्या तुम्हारा बेटा अलक़मा है? कहते या रसूल खुदा उसका नाम मत लीजिए। कहा क्या बात है? कहा उसने मुझको घर से निकाल दिया है, मैं उससे नाराज़ हूँ, उसने मेरे साथ बेहतरामी की, सारी चीज़ें कहना कह रहे, अपने दर्द को जब बयां किया,
कहते पैगंबर की आंखों में भी आंसू आ गए, अलकमा की माँ भी रो रही थी। एक मरतबा रसूल खुदा मुतवज्जे होते हैं अलकमा के भी, कहते हैं कैसे दम निकल जाए अलकमा का जब उसकी माँ इतनी नाराज़ है। मरने के बाद तो बाद वाले दुनिया में यह हश्र हो रहा है। अलकमा की माँ से पैगंबर फरमाते हैं कि तुम्हारे फर्जंद की आलम है, हालत एहतज़ार में है, उसके हक़ में दुआ करो। कहते या रसूल खुदा, आया आप हुक्म दे रहे हैं ये मैं अपने हक़ को माफ़ कर दूं? अगर आप हुक्म दे रहे हैं तो मैं माफ़ कर दूंगी, वगरना जितना उसने मुझको अज़ियत व ईज़ा की या रसूल खुदा मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ। कहते पैगंबर आज़म ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं माफ़ करना चाहती कोई बात नहीं। पैगंबर ने एक मरतबा सदा बुलंद की कि लकड़ियाँ जमा की जाएँ, लकड़ियाँ जमा करो और जमा करने के बाद लकड़ियों में आग लगाओ और अलकमा को लाकर आग में डाल दिया जाए। कहते जैसे ही सुनना था माँ एक मरतबा तड़प गई। माँ है, बाप हैं, कितना भी औलादें अज़ियत क्यों ना कर लें, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को अज़ियत व ईज़ा में नहीं दे सकते। कहते या रसूल खुदा मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, मत जलाइए उसे। रसूल खुदा फरमाती है दुनिया की आग है, ये मादर अलकमा, मरने के बाद उसका क्या हश्र होगा तुम्हें अभी नहीं मालूम। जब तुम दुनिया की आग उसके लिए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचो वो मरने के बाद जो आग उस पर आएगी वो आतिश जहन्नम आई, कैसे तुम बर्दाश्त कर सकोगी। कहती माँ का दिल था, माँ तड़प के कहती या रसूल खुदा मैंने माफ़ कर दिया अपने बच्चे को। अलकमा की बीवी जब पलट कर जाती है क्या देखती है कि अलकमा राहत की सांस ले रहे हैं, पैगंबर आज़म भी साथ पहुँचे हुए हैं और कहते हैं कि अलकमा के जिस्म से रूह परवास कर जाती है। पैगंबर ने तशय्ये जनाजा करवाया और साथ ही में दफनाया। ये मेरे अजीज़ों माँ बाप का अदब एहतराम करो। क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ नेकी करो, एहसान से पेश आओ, एहसान करो। व बिल वालिदैन एहसाना, ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जो इंसान ने किया होगा वही सब सामने आना है। इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहना, हर किसी को इस दुनिया से चले जाना है, हर कोई को इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ये मेरे अजीज़ों, इंसान जब दुनिया में आया है तो यहाँ से जब उसे जाना है तो वहाँ अपने जाने की भी तैयारी करे, लोगों के साथ अदब एहतराम से पेश आए, लोगों के साथ जब भी सामने आए तो लोग उसकी तारीफ़ करते हुए नज़र आए, ना उसकी बुराइयाँ। सिले रहम बजा लाए, एक दूसरों का अदब करे, एहतराम करे, बड़ों का छोटों का। आज माशरे में ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बड़े छोटे का अदब ख़त्म हो चुका है। वो प्यार और मोहब्बत और ख़ुव्वत जो पहले थी वो चीज़ें नहीं हैं। पुराने लोग सब बता सकते हैं किस तरह से क्या मोहब्बतें थी कि आदमी एक दूसरे को, हमसाए पड़ोसी किसी को देख लेता था तो कह रहे दिल बाग बाग हो जाया करता था। आज लोग देख कर रास्ते बदल दिया करते हैं, एक दूसरे में कीना और नफ़रत पैदा हो चुकी है। क्यों? कभी इस पर गौर व फिक्र किया है? कहते फला साहब नहीं सही, फला साहब नहीं सही, हम नहीं सही हैं, उनमें ये बुराई है, उनमें नहीं, हम में ये बुराई है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं। अगर हम अपनी जगह पर सही हो जाएं तो माशरा खुद ब खुद सही होता नज़र आ जाएगा। अगर वो हमको सलाम नहीं कर रहे हैं तो हम बढ़ के उनको सलाम करें। अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं तो हम जाकर आगे उनसे मिलें। अगर वो हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते हम जाकर मुलाकात करें। अगर वो हमको देख कर रास्ता बदल दें हम जाकर रास्ते पर खड़े हो जाएं, तब तो ठीक हो जाएगा माशरा। तब हमें कहने का हक़ दूसरे से। अगर हम भी उन्हीं जैसे हो जाएं, हम भी आप जैसे हो जाएं तो क्या फ़र्क रहा। भाई बहनों में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, बहन बहन में लड़ाई, ख़ानदान ख़ानदान में लड़ाइयाँ, ज़रा सी बातों पर जो ख़ानदानों में अभी तक लड़ाइयाँ चली आ रही। ख़त्म करें। 4 दिन की दुनिया आज देख रहे हैं, कोरोना बीमारी कितने चले गए, एक से एक पढ़े लिखे जाहिल हर कोई चला गया, नामवर शख्सियतें चली गई, डॉक्टर चले गए, इंजीनियर चले गए, मौलाना चले गए, कौन चले गए, कौन, सब चले गए। छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, किसी को इस मौत ने नहीं बख्शा है, इस बीमारी ने किसी को मोहलत नहीं दी है। अगर हम और आप बच गए नसीब था। अब भी वक्त है, खुदावंद आलम ने हमें और आपको वक्त दिया है। एक दूसरे से मिले, प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, एक दूसरे के काम आओ, जिस तरह से भी आ सकते हो, एक दूसरे के साथ नेकी करें, एहसान करें। ये है इबादत,
یہ ہے عبادت، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ دنوں رات بیٹھ کر مصلی پر نماز پڑھنا خالی عبادت نہیں ہوتی، وہ تو واجب ہو تو کرنا ہی کرنا ہے، آج نہیں کریں تو کل اولادیں کریں گے، زبردستی کرایا جائے گا وہ سب۔ وہ عبادت، وہ تو واجبات، وہ تو آپ کی گردن پہ واجب ہی ہے۔ یہ ہے عبادت، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا، ایک دوسرے سے صلہ رحم بجا لانا، ایک دوسرے سے سلام علیک کرنا، ایک دوسرے کے دلوں کو جیتنا، یہ ہے عبادت۔ ماں باپ کا ادب احترام کرنا، بھائی بہن کا ادب احترام کرنا، ایک دوست دوسرے دوست کا خیال رکھنا، ایک ہمسایہ دوسرے پڑوسی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا، ہر کسی کا خیال رکھنا۔ کہتے کتنی دنیا گلزار ہو جائے گی اگر سب ایسا ہو جائے۔ جہاں کوئی ملے ایک دوسرے کو ملتے ہی فوراً سلام کریں، ایک دوسرے کو ملتے ہی احوال پرسی کریں، کیا کم ہو جائے گا؟ کون آپ سے کیا مانگ کے لے رہا ہے؟ ایک مسکراہٹ اگر دے دیں گے، کہتے مومن اگر مومن کو دیکھ کر اگر مسکرا دے، کہتے اس کے جسم سے ایسے گناہ جھڑتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دل کو اگر شاد کرے، کوئی کسی مومن کے دل کو شاد کرے، پروردگار اس کے لیے بہشت کے دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ اگر کوئی کسی مومن کی کوئی مدد کر دے، مشکل دور کر دے، امام رضا فرماتے اللہ اس کے 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب دے گا۔ اگر کسی کی مشکل اور آزاری کو اگر برطرف کر دیں، امام حسن کا جملہ ہے مولا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف سے اٹھ کر مولا، یہ اعتکاف کی جس میں نکلا نہیں جا سکتا ہے، 3 دن مسجد میں بیٹھنا ہے، مولا کہتے ہیں کہ کسی مومن کی مشکل کو حل کر دینا، کہتے ہیں کہ 1000 سال اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر اگر کسی کی کوئی مشکل کو اگر حل کر دیا جائے۔ کسی عزت اور وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، نہیں دہرانا ہے کہ جو ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس آ کر کہتا ہے مولا میری عزت پر آن پڑی، میری آبرو پر آن پڑی، مولا اگر میرے پاس یہ پیسے، مولا کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت، کہتے مولا پھر کچھ سبیل کریے، کہتے کیا میرے کہنے سے وہ چیز کہا، مولا اگر آپ کہہ دیں وہ مجھے مہلت دے دے آقا تو میری عزت بچ جائے گی۔ امام حسن اعتکاف سے اٹھ کر جاتے مولا سے کسی صحابی نے، مولا آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولا نے کہا اگر کسی مومن کی کوئی مشکل اگر دور کر دی جائے تو 1000 سال یہاں اعتکاف میں بیٹھے، راتہا دن کو اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اگر کسی مومن کی کوئی مشکل اور گرہ اگر اس کی کھول دی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے دوستوں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، بلکہ ایک حدیث اور یہاں شہزادی کی ہے، شہزادی کونین جو فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، جناب شہزادی کونین فرماتی ہیں پروردگار عالم نے اپنی ناراضگی کی ڈھال کو والدین کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اگر اللہ بھی ناراض ہو جائے تو والدین کی اطاعت کرو، ان کو خوشحال کر دو، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ بلکہ مولا علی کا عجیب جملہ، مولا علی نے فرمایا بر الوالدین اکبر فریضہ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا خداوند عالم کی طرف سے سب سے بڑا فریضہ ہے، فرض ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، ماں باپ کے سامنے جب پہنچو، قرآن کی آیت ہے کہ احفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، ماں باپ کے سامنے جب جاؤ ایسے کھڑو جیسے ایک پرندہ اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے، ایک غلام جیسے اپنے مالک کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، نہ کہ جری بن کر ماں کے سامنے باپ کے سامنے کھڑے ہو، بے احترامی سے کھڑے ہو، بے احترامی کرو، نہیں عزیزو۔ اگر آج ہم ان کا ادب احترام کریں گے، خداوند عالم ہمارا بھی ادب احترام کروائے گا ہماری اولادوں سے۔ اگر آج ہم ان کے رتبے اور مرتبے کو سمجھیں گے تو خداوند عالم بھی ہمارے رتبے اور مرتبے کو پروردگار جو ہے سمجھے۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو آج جس بیوی کی بارگاہ میں ہیں، جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کا بڑا رتبہ، بڑا مرتبہ ہے اس بیوی کا، کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ امام جواد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میری پھوپھی معصومہ کی زیارت کرے قم میں وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ بڑا ادب و احترام ہے اس بی بی کا، بڑا مقام ہے، جسے کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دن وہ دن بھی آ گئے ہیں کہ جناب رسول خدا کی شہادت ہو چکی ہے، اور ایک ماہ کے یہ دن چل رہے ہیں، ایک ماہ کے دن چل رہے ہیں۔ ابھی پیغمبر اعظم کی شہادت اور وفات ہوئی تھی، ابھی وہ دن گزرا ہے کہ شہزادی اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک وقت بھی آ گیا کہ ملک الموت نے دروازے پر دستک بھی دے دی ہے، پیغمبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، زہرا اپنے بابا پہ گریہ کرتی رہ گئی۔ زہرا ہیں، شہزادی کونین ہیں کہ اپنے دروازے پر بیٹھی ہیں،
اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے، لیکن ان مسلمانوں نے کیسا پرسہ دیا کہ در زہرا پہ لا کر لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ آج جس بیوی کے ہم لوگ بارگاہ میں ہیں، جن کا نام بھی فاطمہ ہے، اپنی دادی کے نام پہ جن کا نام ہے، اور جن کی زیارت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی جائے۔ بیوی کی بارگاہ ہے، آئیں چلیں، ایک ماں کا پرسہ ہے، ایک ماں کی یاد ہے، بیوی کی خدمت میں چلتے ہیں اور بیوی کو سلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر، السلام علیک یا فاطمۃ معصومہ۔ آئیں سلام کریں بی بی فاطمہ معصومہ کو، وہ بی بی کی جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں بہت ہی بالا۔ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، وہ فاطمہ معصومہ جس نے بچپن سے مصیبت ہی مصیبت دیکھی، ماں اور باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا۔ معصومہ کی پرورش امام رضا نے کی، مولا امام رضا ماں اور باپ بن کر اپنی بہن معصومہ کو پالتے ہیں۔ امامت کی انگلی پکڑ کے چلنے والی معصومہ، امامت کی آغوش میں پلنے والی معصومہ، وہی معصومہ جو اپنے بھیا کے بغیر نہ رہ سکتی تھی، جس کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، وہی معصومہ کہ بچپن سے کبھی اپنے بھائی رضا سے جدا نہ ہوئی، اسی معصومہ کو اپنے بھیا سے جدا ہونا پڑا۔ وہی معصومہ جو ایک پل بھی کبھی اپنے بھائی سے جدا نہ رہی، جس کی محبت کی مثال دی جاتی۔ تاریخ میں دو بھائی بہن گزرے ہیں جن کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، ایک امام رضا اور فاطمہ معصومہ، دوسرے امام حسین اور بی بی زینب۔ دونوں بھائی بہنوں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں زینب علیہ مقام بغیر بھیا کے رہ نہ پاتی تھیں، معصومہ بھی بغیر بھیا کے رہ نہ پاتی تھیں۔ یہ ایام بی بی معصومہ کی وفات کے بھی ایام کہے جاتے ہیں، آپ کی شہادت کے ایام بھی کہے جاتے ہیں، اور جناب زہرا کی بھی شہادت نزدیک ہو رہی ہے، جناب محسن کی شہادت کے یہ دن چل رہے ہیں۔ خدا پروردگار آپ سب کو، ہم سب کو بی بی معصومہ اور امام رضا غریب کی زیارت نصیب کرے، ان بارگاہوں میں آنا نصیب کرے، ان معصوموں کی بارگاہوں میں، معصوم زادوں کی بارگاہوں میں آنا نصیب کرے۔ روایت کے فقرات ہیں، بی بی معصومہ سے امام رضا جدا ہوتے ہیں، مولا کا وہ جملہ بھی مدینے
की गलियों में गूंजा, ए अहले मदीना, ए अहले मदीना मुझ पे गिरिया करो। लोगों ने हाथों को जोड़ा मौला मुसाफिर के सामने। रोना शगुन नहीं होता। सुने गरीबुल गुरबा के जुमले को सुने। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मैं वो गरीब हूँ जिसे वतन देखना नसीब ना होगा, गुर्बत में मेरा दम निकलेगा। अल्लाह अकबर। इसका सवाब इन अशकों का तमाम आप सबके मरहूमीन खुसूसन मरहूमा की रूह को परवरदिगार, इनकी रूह को परवरदिगार शाद कर दे, दर्जात को बुलंद कर दे। कहते इमाम रज़ा गिरिया फरमाते हैं, मौला भी जाना चाहते, दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, देखा बहन मासूमा खड़ी है। कहते बहन भाई गले मिलकर बहुत रोए, बहुत गिरिया किया। कहते हैं भाई बहन में जुदाई हुई, मासूमा को छोड़कर। इमाम रज़ा खुरासान रवाना। लेकिन एक और भाई और बहन है। इमाम हुसैन जब मदीने से निकले हैं, अकेले नहीं निकले। ज़ैनब कहती अब्दुल्ला मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं अपने भैया के बगैर नहीं रह सकती, मैं अपने भाई से जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकती। कहते हैं जनाब अब्दुल्ला ने इजाज़त दे दी। बीबी ज़ैनब जनाब इमाम हुसैन के साथ रवाना हो गई करबला के लिए। इधर इमाम रज़ा रवाना हो गए खुरासान के लिए। कहते हैं भाई ने बहन को न देखा। इसके बाद दोनों बहनों में फ़र्क इतना है, ज़ैनब भैया के साथ साथ गई, मासूमा मदीने में तड़पती रह गई। ज़ैनब भाई के लाशे पर गिरी। मासूमा भाई की शहादत की खबर सुन के घोड़े से ज़मीन पर आई। कहते बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जब भाई की मिलता है, जब मासूमा कहते हैं कुम में वारिद हुई, हर तरफ सियाह परचम लगे हुए हैं। मासूमा देखकर घबरा गई, क्या बात है, क्यों लोग सियाह लिबास पहने, सियाह परचम लगे। कहते हैं कोई ना बढ़ा, एक शख्स बढ़कर कहता बीबी आपको तस्लियत अर्ज करता हूँ, अल्लाह अकबर, आपके भाई को खुरासान में जहर दे दिया, फकत सुनना था। कहते महमिल से जमीन पर गिर गई, चेहरे के बल जमीन पर आई। कहते फकत सुना था, हाय मैं कुर्बान जाऊं ज़ैनब आपकी मुसीबत पे। आपने तो अपने भैया की गर्दन पे खंजर भी देखा, अपने भैया के सर को नोके नेज़ा पर भी देखा, कैसे बर्दाश्त किया होगा। मगर मासूमा 17 दिन तक फकत जिंदा रही। हाय मैं कुर्बान जाऊं ज़ैनब तेरे इम्तिहान पर। भाई का सर महमिल के साथ साथ चलता रहा। ज़ैनब कभी गश खा के गिरती, कभी जग जाती, वो मंजर भी याद आता है जब मक्तल में दरमियान से लाशों की तरफ से जब गुजारा गया था। कहते जैसे ही बीबी पहुंची मक्तल में, ज़ैनब वैसे ही गिरी जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर गिरे थे। चेहरे के भल जमीन पर भाई के लाशे पर पहुंची। अंताखी क्या तू ही मेरा भैया हुसैन है जिसे अम्मा ज़हरा ने चक्कियां पीस के पाला? ए भैया ज़ैनब आई है भैया, इतनी मजबूर है ज़ैनब के सर पे रिदा भी नहीं जो तेरे जिस्म पर डाल सके भैया। ज़ैनब बहुत ही मजबूर है मेरे भाई। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدائے پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، خصوصاً مرحومہ کے درجات کو بلند کر دے۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدا جو مریض و بیمار گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی انہیں جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ پروردگار روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے۔ خدا جن کے دلوں میں معصومین کی بارگاہوں میں زیارت کی تمنا ہو، ان سب کو جانا نصیب کر دے۔ پروردگار اس نحس بیماری کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پروردگار پالنے والے ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر، اس دین حقہ پہ ہم سب کو ثابت رہنے کی توفیق عنایت کر۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، اے معبود موت سے پہلے جنت البقیع پر بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں منجی بشریت، منجی دو عالم، امام زمانہ کا، اے خدایا دنیا میں جو ظلم و جور پھیلا ہوا ہے ان سب کو ختم کر دے۔ پروردگار پالنے والے تجھ سے پھر التجا ہے میرے معبود۔ بہت سے حضرات سب کے دلوں میں تمنا ہے ان معصومین کے پاس آنے کی، بارگاہوں میں آنے کی۔ خدایا جو رکاوٹیں جس طرح کی بھی ہیں تمام ان رکاوٹوں کو برطرف کر دیں۔ آخر میں التجا ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ سیدہ مہربانو بنت سید سبط نبی عابدی صاحب اور عابدی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں اور جملہ قبر المومنین مومنات، ایسے حضرات جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی الرحمن الرحیم۔